میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مفتی عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ہم سب کو جو ہے اپنی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر علماء اکرام بھی جلوہ افروز ہیں۔ ان میں سے ہمارے مولانا رفیع صاحب یہ بھی مندڑم سے تشریف لائے ہیں، حافظ شبیر صاحب کینالی سے، پھر مفتی مشتاق احمد صاحب گنٹور سے کینالی سے، مفتی نذیر صاحب اور مقامی حفاظ اکرام اور کنور سے، اور ایک ہمارے قاری صاحب نظر الاسلام صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جو ہمارے موقر مہمان تھے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت بخار میں ہیں، بخار کی وجہ سے حضرت عذر پیش کیے، حضرت نہیں آئے ہیں، لیکن حضرت کی دعائیں، حضرت کی توجہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج وڈلا پوڑی کے اندر ایک قبولیت ہے کہ یہ جو مسجد، عموماً مسجد جب اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر، تو وہاں کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو روکا جائے۔ سمجھتے ہیں میری بات؟ کون کون سمجھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں جی، آدھا ہاتھ اٹھائیں، تھوڑے لوگ جی۔ میری باتوں کو اچھا غور سے سنیے، توجہ رکھیں۔ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، جو مسجد کے تعلق سے جو باتیں آنا ہے وہ سب آ گئی، جو بیان کرنا ہے وہ سب کر دیے۔ اب ہم بیان تو نہیں کریں گے کیا میرے صاحب؟ بس ہم تو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی جگہ لے لیں گے۔ جی تشریف سن رہے نا؟ اور جتنے بھی لوگ خدمت میں ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی آ جائے پنڈال کے اندر، اور ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ لے کر میری بات کی طرف توجہ دے۔ اور جو انتظامیہ ہمارے جتنے بھی کریم اللہ صاحب، باشد بھائی اور جتنے بھی ہمارے ہیں، پورے جتنے ساتھی وہاں پر ہیں، سب کو یہاں بلا لے۔ خدمت میں جو ساتھی ہیں سب یہاں آ جائیں، کوئی بھی وہاں نہ رہیں۔ جہاں تک میری آواز جاتی ہے، ماشاءاللہ مائک تو آپ لوگ بازار تک، سینٹر تک رکھے ہیں، وہ سینٹر کے مائک کو لے کر اندر آ گئے ہم۔ جو بھی مسلمان میری آواز سن رہا ہو، وہ کسی بھی طرح اپنے کوئی کام میں ہو تو فوراً یہاں آ جائے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، 12 بج رہے ہیں، 15 سے 20 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ فضیلت مسجد اور اہمیت مسجد، ضرورت مسجد، یہ سب کے تعلق سے علماء اکرام کی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ میں جو بات کرنے والا ہوں وہ بس ایک مذاکرے کے طور پر، جو اس وقت مسلمانوں کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وڈلا پوڑی کے ہمارے تمام مسلمانوں کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں پر آج مسجد کے عنوان پہ جمع فرمایا۔ کس عنوان پہ؟ ذرا زور سے بولیے میرے ساتھ۔ مسجد کے۔ ارے بولو۔ مسجد کے۔ وہ سنتے نہیں ہیں، واپس جواب نہیں دے رہے ہیں۔
بولیے ساتھ میں، اس لیے جمع ہوئے جی ماشاءاللہ، اور ایسا زور سے بولیے کہ پورے وڈلا جو مسلمان رہ گئے وہ بھی یہاں مسجد کے جی۔ مسجد کا نام کیا ہے بھائی جو شروع ہونے جا رہا ہے؟ مکہ، مسجد مکہ، ذرا زور سے بولو، مسجد مکہ جی مکہ مسجد، سبحان اللہ، نام بھی کیا نام ہے، مکے کو لا کر پیدا وڈلا پوڑی میں سما رہے ہیں، سبحان اللہ تو بولو بھائی سبحان اللہ۔ جی۔ ہمارے حافظ صاحب جو ہے اتنے اچھے اشعار بول رہے تھے کہ لیکن سب یوں دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آگے دیکھتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اشعار اتنے پیارے پیارے اشعار حضرت پیش کر رہے تھے آپ حضرات کے سامنے، اگر اردو جاننے والے لوگ ہوتے تو نعرے تکبیر کہتے، کیا کہتے؟ نعرے تکبیر جی۔ بہرحال مکہ مسجد، اسلام سے وڈلا پوڑی کے اندر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو مسجد تھی اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نوریہ، نوریہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، مسجد نوریہ۔ الحمدللہ۔ چلو مکہ مسجد، ابھی مکہ اور اس کے تعلق سے ہمارے مفتی مشتاق احمد صاحب پوری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے بارے میں بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ مسجد جہاں بن رہی ہو، مسجد جہاں بن رہی ہو وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی، اللہ کے گھر کی مخالفت کرنے والا وہ شیطان ہو۔ کون ہوگا؟ شیطان۔ شیطان۔ کیوں مخالفت کریں گے؟ مخالفت یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کے ذہن میں ایک ایک بات ہوگی، کوئی کہتا کہ بھائی کئی کو بھائی مسجد یہ ہے نا، دوسری مسجد کئی کو بھائی کوئی بولے، کوئی بولے کہ بھائی 400 ورا تو ایک مسجد بس ہے نا بھائی کوئی بولے، اور کوئی وہ بولے، کوئی یہ بولے، کوئی ایسا بولے، کوئی ویسا بولے۔ لیکن ایک بات ذہن کھول کے سن لیجیے آپ لوگ، وڈلا پوڑی والے کے بچے کے اندر، مرد کے اندر، عورت کو میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں، جو بھی فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے زمین پر جبھی وجود میں آتا ہے۔ جو بھی زمین، ایک زمین کے اوپر سجدہ کرنا ہو، ایک زمین کے اوپر نماز پڑھنی ہو، ایک زمین کے اوپر تلاوت قرآن کرنی ہو، ایک زمین کے اوپر مسجد بنانا ہو، تو جب تک آسمانوں میں یہ فیصلہ نہ ہو تو زمین پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب سمجھ جاؤ کہ پیدا وڈلا پوڑی کے اندر مکہ مسجد کے نام سے دوسری مسجد بن رہی ہے تو یہ کمیٹی والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ نے آسمانوں میں طے کر دیا ہے۔ تو پیدا وڈلا پوڑی کے اندر 4 نوجوان ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ ارے سبحان اللہ تو بولو بھائی سبحان اللہ۔ جب کوئی بات اچھی لگی تو کیا بولنا، کوئی بات بڑی لگی تو کیا بولنا، بولو بڑی لگی تو کیا بولنا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں، بات بڑی لگی تو اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ بڑی بات سے میں بولا کہ بھائی پیدا وڈلا پوڑی کے مسجد کے لیے 50 لاکھ روپے ہونا ہے، تو آپ کیا بولنا فوراً؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ 50 لاکھ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ بڑا ہے۔ بے شک۔ سمجھے؟ کوئی بات اچھی لگی تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ کہنا، کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بیان سننے بھی معلوم نہیں کیسا سنا جاتا بیان جب سنتے ہیں تو کوئی بات اچھی لگی تو کیا کہیں؟ سبحان اللہ کہیں، اور اچھی لگی تو کیا کہیں؟ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ، حقیقت بیان کر دی تو بے شک، کیا بولنا ہے؟ بے شک، صحیح بولا۔ اگر کڑوی لگی کب لگتی؟ کڑوی ہمارے اندر وہ چیز ہے، حضرت بول رہے ہیں تو ہمیں نہیں لگتی، تو کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ کہنا، سر جھکا لے، کیا بولنا؟ استغفر اللہ۔ سر جھکا لے کو کیا بولنا؟ کیوں؟ ہمارے اندر وہ غلطی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ مقرر کے ہاتھ بولنے کرا رہا زبان سے، تو اللہ کے استغفر اللہ، ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ اس کو دور کر لینا چاہیے۔ یہ بیان سننے کے آداب ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے آج
पेदावटलापुरी के अंदर एक दूसरी मस्जिद बनाने का फैसला कहाँ किया है? अरे बोलो, कहाँ किया? आसमान में, जरा पीछे वाले बोलो, आसमान में, जरा इधर वाले बोलो भाई, आसमान में, हाँ जरा पीछे उधर बैठे बोलो भी बोलो। आसमान में, आसमानों में अल्लाह फैसले किया तो पेदावटलापुरी पे फ्लेक्सी लगिया, वरना मेरे दोस्तों किसी के बस की बात नहीं है। एक पत्ता भी झड़ना है तो अल्लाह का हुक्म चाहिए। बेशक अल्लाह का हुक्म के बगैर ये हमारा ईमान है, ये पूरे पेदावटलापुरी के मोमिनों का ईमान है, ये दुनिया भर के बसने वाले ईमान वालों का ये ईमान है कि एक पत्ता गिरना है तो अल्लाह का हुक्म है, एक बारिश का खतरा गिरना है तो अल्लाह का हुक्म है, एक रत्ती का रेजा उड़ना है तो ये भी अल्लाह का हुक्म है, यहाँ आज खाना बन रहा है तो ये अल्लाह का हुक्म है, इतने सारे उलमा यहाँ बैठे हैं ये भी अल्लाह का हुक्म है। आज संगे बुनियाद मक्का मस्जिद का हो रहा है तो ये भी अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो अल्लाह से डरना चाहिए। बेशक क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरना चाहिए। हम कौन होते हैं कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर हम आवाज उठाए? अल्लाह के हुक्म के साथ उसके फैसले पे हम कब से सर उठाने वाले बन गए? कब से हमारे अंदर फिरौनियत आ गई? कब से हमारे अंदर शद्दादियत और नमरूदियत का शिकार हो गए? और कब से हम अबू जहल अबू लहब के तरीके पे चलने लगे? अगर वटलापुरी के अंदर कोई बंदा आए कि मैं तीसरी मस्जिद भी बनाऊंगा तो बनाने दो, अल्लाह का हुक्म है। बेशक अल्लाह का हुक्म है तो होगा, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो हरगिज नहीं होगा। याद रखो मेरे दोस्त कि हजरत बोल रहे थे कि भाई जब गाड़ी अंदर आ रही थी हमारी तो कान में आवाज पड़ी मेरी कि पेदावटलापुरी के बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं हैं, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, गांव वाले भी आ जाओ। अल्लाह जिसको बुलाना चाहे वही आएगा, बेशक अल्लाह जिससे काम लेना चाहे वही आएगा, जिसका माल अल्लाह को पसंद आए उसी का माल लगाएगा। याद रखो ये ना मेरा काम है ना ये आपका काम है, ये तो हम सबका काम है, बल्कि ये तो अल्लाह रब्बुल जलाल का काम है, जमीन और आसमान वाले का काम है। वो काम जिससे चाहे उससे ले ले। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेदावटलापुरी वाला सारी कुछ लेना पड़ता है, जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो। हमारे हजरत पीएम मुजम्मिल साहब दामन बरकातुहुम लालिया पुन्नूर आए, जब पहली मर्तबा आए तो ऐसे ही बोलना पड़ा कि हजरत बोले कि क्या भाई पुन्नूर वाले ऐसे जिनसारी सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। इतने में हजरत बोले कि भाई देखो आज मुसलमान बहुत खतरे में हैं, तो पूरे लोग बोले सुभान अल्लाह। तो मालूम होना चाहिए कि हमें कब क्या बोलना है, तो इसलिए बयान सुनते रहो। आजकल फोन के अंदर यूट्यूब के अंदर हम लोगों को वो वीडियो देखने फुर्सत नहीं है, हम कहाँ से बयाना सुनेंगे? तो इसलिए बयान ये दीन के बढ़ोतरी को और ईमान के बनने का एक जरिया और सबब है। अक्सर जमात में जाके बोलते रहते ईमान किससे बढ़ता कहते हैं? अरे बोलो भाई, आंखों से देख के अल्लाह की कुदरत को देख के ईमान बढ़ता, और दूसरा कानों से सुनकर ईमान बढ़ता, और मुंह से बोलकर जुबान से बोल बोलकर ईमान बढ़ता। अल्लाह की कुदरत को बड़ाई को मुंह से बोलो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, दिलो दिमाग के अंदर लाओ, इससे क्या बढ़ता? ईमान बढ़ता। हम लोग ना सुनते कभी। तो बहरहाल मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों याद रखिए ये जो काम है ये अल्लाह का काम है, अल्लाह अपनी गैबी खजानों से करा लेगा। याद रखिए अगर पूरा वटलापुरी 1 रुपया देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अल्लाह चाहा वटलापुरी के अंदर मक्का मस्जिद को बनाना है, अल्लाह चाहा वहाँ पे नमाज होनी है, अल्लाह चाहा वहाँ के माइक के अंदर अजाने गूंजनी है, अल्लाह चाहा वहाँ पर इमामत होनी है, अल्लाह चाहा वहाँ पर तिलावत कुरान होनी है, तो अल्लाह ताला किसी एक अजनबी बंदे को लाएगा और उसके जरिए से पूरे मस्जिद का काम कराएगा और अपनी इबादत का काम कराएगा। सुभान अल्लाह।
समझिए मेरी बात आप लोग, ये है अल्लाह, ये अल्लाह का घर है। अभी उलमा इकराम आयतें हदीसें आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये अल्लाह का घर है, ये ना मेरा ना आपका घर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, कौन थे अब्दुल मुत्तलिब? अरे बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। आपके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, दादा। कौन है भाई, जरा बोलो। दादा। आपके दादा का नाम क्या है? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है भाई? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। जरा याद रख लो नामा। जब अब्राहा बादशाह, का नाम आमीना। अब्राहा बादशाह कौन है? सुन के रहते आप, सुना के रहते आपको मुफ्ती साहब। अब्राहा बादशाह जब बैतुल्लाह को गिराने आया हबशा से, तो उस वक्त मक्का जो काबे की जो मुतवल्ली थे वो कौन थे? आपके दादा थे। हाथियों के लश्कर को लेकर आया। किसके साथ आया? हाथियों के लश्कर के साथ आया। 1000 रिवायतों में 1000 हाथी, बाद रिवायत में 700 मुख्तलिफ हैं। हाथियों के साथ आया, चढ़ाव करने काबे के ऊपर आके मक्के के बाहर खड़ा, खड़कर आदमी को बोल भेजा, बादशाह आया है, हबशे का बादशाह, देखो क्या हो कि आके बात कर लो उनसे, वरना क्या करता कहते? अरे बोलो, काबे को गिराता, अल्लाह के घर को गिराता कहते। तो हजरत क्या बोले कि देख बा, मेरा घर गिराया तो मैं जाना उसका नहीं। अरे सुनते हैं पतावल्लापुरी वाले, मेरा घर अगर अब्दुल मुत्तलिब का घर गिराता है तो अब्दुल मुत्तलिब जाके उसके पास कुछ ना कुछ जाके डील कर लेता, मामला साफ कर लेता। लेकिन वो किसका घर गिराने आया? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर गिराने आया। उन्हीं देख लेता, छोड़ दो लोग, किसी का मानो करो जो। देखो उनका ईमान देखो। जब क्या हुआ आप जानते हैं, अल्लाह के घर को गिराना चाहा तो अल्लाह परिंदों से लश्कर को भेज के पूरे हाथियों को नेस्त व नाबूद कर दिया। वो किसका घर था? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर था तो अल्लाह हिफाजत करता। लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद की कमेटी से मैं कहता हूँ, मक्का मस्जिद की जो कमेटी है वो सुन ले मेरी बातों को, अपने दिल और दिमाग में ये बात को बिठा ले। ये मत देखो कि कौन क्या देने वाला है, ये देखो कि अल्लाह किसके हाथ गिरा रहा है। सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल नहीं है कि वो अल्लाह के घर को दे खुद से। अल्लाह कबूल करना है ना उसका माल। कौन होते हैं हम? अल्लाह के घर के लिए हम दे, हमारा माल अल्लाह के घर के लिए लगे। ये किसकी मजाल हो सकती है? किसके पास क्या ताकत है कि अल्लाह के घर को अपना माल लगाएं? जी, किसकी हिम्मत है, किसके बिसात है कि अल्लाह के घर को अपना माल लगाए? नहीं हो सकता। जब अल्लाह चाहेगा तो लगा सकेगा, वरना कुछ भी नहीं दे सकेगा याद रखो। लेकिन अल्लाह के घर को देने से क्या फायदे हैं और अल्लाह के घर को देने से क्या इनाम अल्लाह रखा है, उलमा इकराम आप हजरात के सामने बता दिए। हमारा काम तो बस ये है कि हम किसी भी तरह से अल्लाह के घर के अंदर हमारा भी माल लगे, ये कोशिश में हमें रहना है। अल्लाह से दुआ करना है, या अल्लाह मेरा एक छोटा सा हकीर सा मैं बंदा हूँ, गुलाम हूँ, मालिक ये गरीब हकीर फकीर ये भिखारी के भी मेरा माल तेरे घर के लग जाए, मालिक तू कबूल फरमा। आमीन। मेरे दोस्तों, दुनिया में अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे ना, ऐसे ऐसे मस्जिदें हैं जिसके अंदर 10-10 हजार आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद नबवी में अगर आप जाएंगे, कौन कौन देखे भाई मस्जिद नबवी मदीने के अंदर? हाथ उठाओ जरा। अरे उठाओ भाई, वो खुश नसीब लोग जो अपने आंखों से मस्जिद नबवी को देखे हैं। दुआ कर लो, दुआ करो, अल्लाह से दुआ करते रहो। क्या बोलकर? या अल्लाह तूने तो हमें तेरे घर को आने की तौफीक देता है, हम पेदावल्लापुरी के मस्जिद में तो हम नमाज पढ़ते हैं, या अल्लाह कभी भी तेरे दरबार पे तो हमें बुला ले। आमीन आमीन आमीन। तेरे नबी के घर पे तो हमें कभी बुला ले। आमीन।
रसूलुल्लाह की मस्जिद अगर आप देखेंगे ना, आपके आँख ऐसे ही देखते देखते रह जाएंगी आपकी। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला मसलन एक दुल्हन को निकाह में कैसा सजाते हैं, ऐसा अल्लाह ताला अपने हबीब की मस्जिद को ऐसे ही सजा लिया है। सुभान अल्लाह। एक एक पिल्लर का जो खर्च है 70 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? 70 लाख। एक एक पिल्लर जो खड़ा है मस्जिद नबवी का 70 लाख रुपए है। ऐसे के हजारों पिल्लर है उसके अंदर। सुभान अल्लाह। एक ही पिल्लर, उसके अंदर एसी, उसके अंदर कैमरे, उसके अंदर पूरा सिस्टम, एक एक पिल्लर जो बनाए हैं। इतनी खूबसूरत मस्जिद कभी भी जिंदगी में चाहे, मुझे तो ऐसा लगा जन्नत का नजारा भी इतना खूबसूरत नहीं रहता, अल्लाह मस्जिद नबवी को इतना खूबसूरत बना दिया। सुभान अल्लाह। जाके देखो, आप मेरी बात गलत नहीं है। आप मस्जिद नबवी में बैठेंगे, ठंडी हवा एसी किधर से आ रही है, क्या है ये निजाम, ये सिस्टम सब देखकर समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि गोया अल्लाह अपने हबीब के मस्जिद को ऐसा बना दिया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह से दुआ करना है, रोना है अल्लाह के सामने, या अल्लाह मेरा ये माल है तेरे घर के लिए, तो कबूल फरमा। मालदार होना असल नहीं है, वो माल को अल्लाह कबूल कर ले, ये असल है मेरे दोस्तों, याद रखो। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह के घर को माल देना ये असल नहीं है, उस माल को अल्लाह कबूल कर लेना ये असल है। आप काबे के सामने जो हिस्सा बच के रहता, जिसे क्या बोलते हैं, हतीम, जो बकरे कुछ हिस्सा बच के रहता सामने, वो हिस्सा नहीं बनाए, काबा बनाते रहे, हलाल पैसे से काबा बनाते रहे, तो उस वक्त पैसे बराबर नहीं हुए, थोड़ा सा हिस्सा बचा दिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको छोड़ दो, जैसा है उसी हालत पे रख दो उसे। तो उस वक्त से लेके आज तक वो ऐसा हिस्सा रख दिए, क्योंकि वो सुन्नत अव्वलीन में से छोड़ दिए। उस वक्त का जमाना भी ये था कि लोग अल्लाह के घर के लिए अपना माल ला के रखते थे, जमा करके। ना ज़कात इसके अंदर दे सकते, ना सदके का पैसा इसके अंदर दे सकते, बल्कि अपनी जो खास पैसे हैं और अपने आखिरत का बैंक समझ के उसके अंदर जमा करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो जहाँ तक अंदाजा है, पेदवडलापुड़ी के अंदर कहाँ से लोग आए होंगे, मस्जिद बना रहे हैं। भाई नूरी मस्जिद में आके लोग खड़े होंगे कि भाई मस्जिद बना रहे हैं, आप लोग मस्जिद के अंदर कुछ पैसे जमा करो। आए नहीं आए? अरे आए नहीं आए तो आप लोग हिस्सा लिए नहीं लिए उसमें। हाँ, अब मसला आ गया है, बात आ गई है कहाँ की, खुद पेदवडलापुड़ी की बात आ गई है कि यहाँ मस्जिद बनाना है और अपनी आखिरत के लिए उठा के हम दे देना, अपनी नस्लों के लिए। जितना हम अल्लाह के घर के लिए खर्चा करेंगे, समझो उतना ही कम है, उतना ही कम है। लेकिन अल्लाह तौफीक दे हर एक को अपने ताकत से बढ़कर इसके अंदर हिस्सा लेना है। लेंगे भाई इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कौन कौन लेंगे, जरा हाथ उठाएं भाई। इंशाअल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमाए, हर एक को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जब जब भी याद रखिए, जब जब भी अल्लाह के घर की तामीर जहां जहां भी होती हो, ये इस्लाम की निशानियां हैं। क्या है ये? इस्लाम की निशानियां हैं। और मैं ये भी कहता हूं मस्जिद वालों से कि मस्जिद हम लोग बना रहे हैं, तो ये सबसे पहली बात ये देखना है कि हमारे घर में, हमारा घर कितने का है। मैं हर एक से मुखातब हूँ मेरे भाई, गौर से सुनिए मेरी बातें। उलमा इकराम तो बयान कर लिए, मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। मेरा घर कितने रुपए का है? हमारा घर कितने रुपए का रहता भाई हर एक का? 20 लाख 25 लाख के तामीर रहते। हमारा बेडरूम कैसा रहता, हमारा हॉल कैसा रहता, हमारा किचन कैसा रहता,
ہمارے باتھروم کیسے رہتے, اور اللہ کے گھر کنے آتے ہی کیا کرتے جی, ہمیں مفتی صاحب بول رہے تھے نا ابھی, وہ بھی بول رہے تھے. ہمارے گھرہ کیسے رہتے, مسجدہ کیسے رہتے, مسجد بناتے ہیں تو ریکا شٹ ڈال ڈالو بھائی. ایک جگہ جماعت میں گیا تھا میں گجرات میں, بہت پہلے, تقریباً 2007-8 کی بات ہے. علماء کی طلبہ کی جماعت تھی ہماری, گجرات کا کچھ علاقہ تھا, وہ بڑودرا کا علاقہ تھا. وہاں گئے تو اس علاقے کے اندر, سن رہے میری بات, کون کون سن رہے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ ایک بار سنیے, ذرا ڈاؤٹ آیا مجھے. سنتے ہیں کہ نہیں جی؟ بولنے والے بولتے رہتے, بیٹھنے والے انہوں کا کام انہوں کر لیتے رہتے. کب ہوتا ہے وہ ڈواچی دیکھنے والے جی. وہ گاؤں میں گیا تو مسجد وہاں پر بہت اونچے پہاڑ کے اتنے اونچے پہ مسجد ہے, اور پورے گھر 2 سٹیرج ہے, تیسرا سٹیر نہیں ہے. ارے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پورے گاؤں میں 2 سٹیر ہے گھر, مسجد 4 سٹیر کی ہائٹ ہے. میں پوچھا کہ مسجد میں کھڑے تو پورا گاؤں دکھتا ہے, وہ گاؤں یاد نہیں ہے مجھے, مسجد میں کھڑے تو پورا گاؤں دکھتا ہے. تو میں پوچھا ان سے کہ بھائی تمہارے مسجد بہت خوبصورت ہے, بہت عالی شان, اس کے اندر کا جو جھومر ہے اتنا بڑا جھومر میں کہیں نہیں دیکھا. دلی جامعہ مسجد میں بھی اتنا بڑا جھومر نہیں ہے, اتنا بڑا جھومر لگائے ہیں, سمجھتے ہیں جھومر کا تو. اور ان کے گھر دیکھے تو پلاسٹک بھی نہیں ہے. میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کے گھر دیکھے تو ایسے ہیں, کیا یہ قصہ کیا ہے, اس کے اندر کوئی راز ہے کیا پوچھا. تو وہاں کے جو بیچتے تھے ساتھی صحیح پہ بسکٹ لے کے گئے, اور ہمیشہ مسجد میں رہتے الحمدللہ. وہ بولے کہ نا ہمارے یہاں ہم لوگ پورے مسلمان ایک ہی بات کے اوپر ہم آ گئے, اور اس بات کے اوپر ہم متفق ہو گئے کہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر کسی کا گھر اونچا نہ رہے. سبحان اللہ. اللہ کے گھر سے بڑھ کر کسی کا گھر اونچا نہ رہے. سنیے میری بات, غور سے سنیے میری بات. میں پوچھا, پھر مطلب دہراتا ہوں, میں ان سے پوچھا ان صاحب سے کہ مسجد تو ایسی ہے, آپ کے گھر ایسے ہیں, کیا ہے یہ؟ جی جب میں ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ دیکھو ہمارا یہ پورے مسلمانوں کی یہ بات رہی کہ ہمارے گھروں سے مسجد سے بڑھ کر ہمارا کسی کا گھر اونچا نہیں رہنا, اور مسجد سے بڑھ کر کسی کا گھر خوبصورت بھی نہیں رہنا. یہ ارادے سے ہم لوگ کیا کیے کہ ہمارے گھر اگر بازو رکھ کے مسجد کو ہم خوبصورت بنا لیں. اتنے اونچے مینار اس کے تھے, خوبصورت مینار تھے, مسجد کو دیکھنے کے لیے اطراف کے لوگ آتے رہے. اور ایسا صرف وہ ایک ہی مسجد نہیں ہے, اکثر لوگ گجرات کے جماعتوں میں جا کے رہتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے پوچھو کیسے رہیں گے مسجدیں عالی شان. تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں پیداوڑی والوں سے کہ ہمارے گھروں سے خوبصورت کس کا گھر رہنا؟ اللہ کا گھر خوبصورت رہنا ہے. رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون رکھیں گے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ہمارے گھر کے اندر 1 روپیہ ہم خرچہ کریں تو اللہ کے گھر کے اندر 2 روپے ہم خرچہ کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خوبصورت مسجدیں بنانا ہے, اونچے اونچے مینار, یہ شاعر اسلام ہے. اور میں آخری بات یہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نذیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ مسجد تو ہم 50 لاکھ کی بناتے ہیں صاحب, لیکن امام 10,000 کا ڈھونڈتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں دہلی میں ہے مسجد. اور سنیے میری بات, میں پورے آندھرا پردیش کے ہر کمیٹی کے میں یہی کہتا ہوں, ہر جگہ پہ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو آج مسلمانوں میں اللہ نے ایسی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ چاہے ایسے مسلمان بھی ہے کہ ایک مسلمان مل کر صرف مسجد کو بنا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے مسلمان ہے, لیکن جب تنخواہ کی, ایمان کی تنخواہ کی جب بات آتی ہے تو اتنی کنجوسی آپ کیوں کرتے ہو؟
मैं तो ये दरखास्त करता हूँ कि 25,000 रुपये इमाम की तनख्वाह रखिए। मस्जिद की इमाम की तनख्वाह 25,000 रुपये हो। और मक्का मस्जिद की कमेटी से मैं दरखास्त करता हूँ, आप पहले ये शुरू करें, आप शुरू करें पहले, ताकि नमूना आप बन सके। और ये इरादे करें सालाना 3 लाख रुपए अगर आप उठा के रखेंगे तो मस्जिद के इमाम को आप माहाना 25,000 रुपए आप दे सकते हैं इंशाअल्लाह। ऊंचे इरादे रखे, उलमा से दुआएं ले, अइम्मा से दुआएं ले। आज सबसे ज्यादा हालात में जो आते हैं मस्जिद के इमाम होते हैं, अगर उनको महीने में 2,000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाती है तो मुतवल्ली साहब के पास आके कहते हैं कि मुतवल्ली साहब अगले महीने के तनखे में से मेरे 2,000 कट करके दो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए बता हाथ उठा जरा कमेटी वाले, मक्का मस्जिद की कमेटी कौन है, जरा हाथ उठाओ। मैं इनसे दरखास्त करता हूँ, इरादा करो इंशाअल्लाह पूरे आंध्र प्रदेश के लिए आप नमूना बनना चाहिए कि पेदावडलापुड़ी के मक्का मस्जिद के इमाम को 25,000 रुपए इंशाअल्लाह हम तनख्वाह रखेंगे। अरे बोलो जोर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों को अमल को अल्लाह कबूल फरमाए। बेरहम तमाम जितने हैं, मैं हमारे करीमुल्लाह साहब से दरखास्त करता हूँ, अगर वहाँ साथी है तो बुला लो, अगर कोई साथी है तो इंशाअल्लाह। भाई प्रोग्राम की तरतीब तो आप लोग जानते हैं इंशाअल्लाह। अब थोड़ी देर मैं 5 मिनट तश्कील का काम करूंगा, फिर उसके बाद कोई बात करने वाले हैं और है बात करने वाले जी। अच्छा सुन लीजिए, मैं बात खत्म करके थोड़ा सा बात करने के बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलकर वहाँ पे संगे बुनियाद के लिए जाएंगे, जहाँ पर मस्जिद के कार्रवाई करना है वही इंशाअल्लाह। ये माइक भी वही लेकर जाएंगे, दुआ भी वही होगी इंशाअल्लाह। समझ में आए ना भाई? तो अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ आप हजरात से, पूरे मस्जिद की एस्टिमेशन, वो पॉम्पलेट दिए सबको जी, वो पॉम्पलेट लेकर आइए, एक पॉम्पलेट मुझे दे दीजिए, पॉम्पलेट दे दीजिए।